राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत केते शक्तिशाली आपण माने जानी परिबे। गोटे मात्र बाट जहाँकि आमे भगवान को प्राप्त करि परिबा सेही बाट हैला श्रीमद् भागवत गीता को आपण जदि प्रत्येक दिन श्रवण करिबे ताहाले भगवानकर कोटि कोटि आशीर्वाद को आपण प्राप्त करि परिबे। आमे जदि जीवन में भल रास्तार जीवा उत्तम रास्तार जीवा आउ धार्मिक काम करिबा ताहाले केवल भगवानकर आशीर्वाद दयारु आ सेतेबेले आशीर्वाद आमको प्राप्त होइथाए जेतेबेले आमे जदि श्रीमद् भागवत को परिधान करिबा नहले श्रवण करिबा निज कर्णरे ताहाले सबकिछि पाप क्षय होइथाए आ भगवानकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। बहुत मुनि ऋषि माने मध्य कहिछन्ति श्रीमद् भागवत को आमे जदि विश्वास करिबा सत्य बोली मानिबा आ ताकु सम्मान देबा ताहाले आमे बिना पूजारे भगवानकर बिना उपासनारे मध्य आमे भगवान को प्राप्त करि परिबा। एक कथा आमे नुहे बरम गीता भागवत रे मध्य उल्लेख अछि। सेथिपाई आपण मानको आज एक सत्य घटना विषय जणाइबा जहाँकि प्रत्येक भक्त माने प्रत्येक मनुष्य माने जानि परिबे कि श्रीमद् भागवत रे केते अत्यधिक शक्तिशाली रहिछि। एमितिका शक्ति रहिछि कि आपण माने केबे कल्पना ही करि पारि नथिबे। सेथिपाई चलंतु जानिबा श्रीमद् भागवतर गीतार एक शक्तिशाली रहस्यमय कथा। एक कथा सुनिबा द्वारा आपण माने मध्य कहिबे प्रत्येक मनुष्य माने मन ध्यान दे श्रवण करने को पड़ी थाए श्रीमद् भागवत गीता। सेथिपाई चलतु जानिबा एक श्रीमद् भागवतर शक्तिशाली एक रहस्यमय कथा। गोटे राज्य रे गोटे राजाटे थिला आउ से राजा अत्याधिक शक्तिशाली अटे। से भगवान को ऊपर विश्वास करे निज ऊपर मत दृढ़ विश्वास रखि थाए। सी जे कोनोसी राज्य को जाई थाए प्रत्येक राजा ताको सम्मान देई थाए काहेकि ना से युद्ध रे शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली अटे। सी काहाको मध्य डर न थाए से समस्त को परास्त करि थांती युद्ध रे। सेति पई त सेही राजा को प्रत्येक व्यक्ति जय जयकार करि थांती। सेही राजा जे कोनोसी मध्य जागा को जांती सबु बेले ताको सम्मान दियंती। प्रत्येक राज्यर सेही गोटे मात्र राजा जहाँकि प्रजा माने ताको आदर रे निजर सदस्य निजर राजा निजर बापा माँ बोधी मानि नौछंती काहेकि ना से राजा केवल शक्तिशाली नुह बरम तांको प्रजार भगवान का परी तांको प्रजा मानकर बापा माँ परी दुख कष्ट को हरण करि थांती। प्रजा मानक पाखरे जदि खाइबा पई अन्न किंबा धन न थाए ताहाले मध्य राजा तांको निजर सोना निजर अलंकार निजर खाद्य मध्य तांको प्रजा मानकु बंटन करिथांती। एक एमितिका वीर एक एमितिका शक्तिशाली राजा राजा काहाकु मध्य डरू नथिले। सदा बेले भाबुथांती मु निजे ठीक अछि तो सब ठीक भगवान को ऊपर विश्वास करिथांती आ निज ऊपर मध्य दृढ़ विश्वास रखिथांती। सेतिपई त समस्त तांको जय जयकार करिबारे लागिथांती। एमिति देखिबाकु गले राजा जदि अन्य कोनोसी राज्य को चली जाती ताहाले ताका संगरे ताके सैनिक को धरी जाती किंतु एही राजा केबे भी कोनोसी सैनिक को धरी कोनोसी राज्य को गमन करि नथांती बरम ताके निजे ही अकेला ही जाइथांती ताके काहाकु मध्य डरि नथांती। सेतिपई ताके भय करू नहांती आउ सदा बेले कहउचंती मु जदि अन्य राजा को काहाकु मध्य डरिबी ताहाले मु सदा सर्वदा मरी ही जेबी। सेतिपई मु काहाकु भी डरिबी नाही कि केबे भी हारिबी मध्य नाही। एमिति कही जे कोनोसी भी मध्य जागा को भ्रमण करिबा पई जाउथिले पास एकेला ही राजा भ्रमण करिबा पई बाहर पडुथिले। कोनोसी सैनिक को सांगरे धरी बिल्कुल भी गमन करू नथिले। एमिति हो बहुत दिन चलीगला। गोटे दिन राजा अन्य एक राज्य को भ्रमण करिबा पई बाहरी थिले। आसु आसु बहुत अंधार बहुत राति होइगला। जंगल बाट दे आसुथिले। आसु आसु ताके गोटे जगार स्थिर होई रहीगले जेमितिका तांकु केही डाकिला। टिके पछको बुली देखिलालु गोटे सुंदर राजकुमारीटे तांको पछपटे ठिया होइथिले आउ तांकु कहले हे राजन दयाकरी शुण मो वचन मु
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ଭୁବନ, ମୋ ଘର ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଦୟାକରି ମୋ ଭୁବନକୁ ବା ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁମ ଭୁବନକୁ ନେଇଯାଅ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ପାଇଁ। ଯେମିତିକା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ସେପରିକା ମୁଁ ମୋ ଭୁବନକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଭୁବନ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ରାଜା ଟିକେ ବିଚାର କରିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ତ ଏଇ ଅସହାୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେତୁ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ସିଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏମିତି କହି ରାଜା ତାକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଆସ ଆଉ ଏହି ରଥରେ ବସ। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବି ଆଉ ମୋ ଭବନରେ ଏହି ରାତ୍ର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେବି। ଯେମିତିକା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ଭୁବନକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବା ରଥରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ରାଜା ରାଣୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ରାଣୀକୁ ଏକ ଅଲଗା କକ୍ଷ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଏହି କକ୍ଷରେ ତୁମେ ଆଜି ରାତ୍ର ପାଇଁ ଶୟନ କରିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି ରାଣୀର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର ରାଣୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ କକ୍ଷରେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୟନ କରିଲେ। ରାଜା ତ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ। ସିଏ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ରାତ୍ରରେ ରାଜା କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ଯେମିତିକା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସିଲା, ରାଜା କହିଲେ ରାଣୀକୁ ତୁମେ ତୁମ ଭୁବନ ବା ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଯାଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରାଜାକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ମୋ ଭୁବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପିତାମାତା ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ଆମ ଭୁବନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଣୀକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଣୀ ସେଠାରୁ ଓହ୍ଲିଲେ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲିଲେ ଠିକ୍ ଯେପରିକା ତା ପର ରାତ୍ର ହୋଇଛି, ପରଦିନର ରାତ୍ର ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରି, ସେହି ଆଖପାଖରେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆଜି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଛ? ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ତୁମର ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସିଲି। କ'ଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ କକ୍ଷକୁ ମୋତେ ନେବ? ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତ ବିଲକୁଲ ବି କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ରାଣୀକୁ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ରଥକୁ ଚାଲି ଆସ। ରାଜାଙ୍କର ରଥକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଣୀ ଗଲେ। ଯେମିତିକା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରିକା ଏ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରିକା ଘଟିଲା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ
गोटे मास 2 मास 3 मास चलीगला। राणी अध रात्रे राजा साथी देखाऊले कक्ष गसुले जमीतिका प्रातः समय होता राजाणी राणी को राज्य छाड़ी जाऊे। धीरे धीरे राजा दुर्बल हेबाकु लागिले। अन्य योद्धा को बिल्कुल भी परास्त करि पारिले नाही। आउ अत्यधिक बीमार असुस्थ तांको देहरे माड़ी आसिला बीमार जेहेतु तांको कौनसी भी दृश्य मध्य होई पारिला नाही। आउ तांकर देह मध्य असुस्थ हेबारे लागिला। ताके वैदिक को धरी जेते मध्य औषध सेवन करिले सुद्धा तांकर देह सुस्थ हेला नाही। एमिति धीरे धीरे तांके जीवन हारिबाकु लागिले। तांका बापा माँ राजांकर बापा माँ एसबु दृश्य देखि बहुत कंदन करिले। आउ कहिले कि आम संतानकर एपरि किपरि अवस्था घटिला जेहेतु सी निजे मध्य कौनसी स्थान को गमन करि पारु नाही। एमिति केउ भूल होइगला बा केउ अजणा रोग ग्रस्त कला जहाद्वारा कि आम संतान बहुत दुख कष्ट पाउची। तांका बापा माँ एकत्र होले आउ गोटे वैदिक पाखक गले। आउ कहिले कि जेहेतु से वैदिक सबू जानुथिले पूर्व जन्मर किछि भी कुकर्म फल मध्य जानि पारुथिले जहाँ भी किछि घटिबाकु थिबो ता मध्य जानि पारुथिले। सेथिपाई से वैदिक को जाई तांका बापा माँ राजांकर बापा माँ सब विषय कहले। राजा किपरि युद्धशाली थिले आउ एबे किपरि तांका देह असुस्थ होई पड़िछि। वैदिक जेतेबेले राजांकर कथा शुणिले आ सांगे सांगे राजा को आसी देखा करिबा पाई आसिले। आ राजांकर कक्ष को आसिले। राजांकर कक्ष को वैदिक आसी जानी पारिले कि राजा को कौन होईची। आ राजा का पाखक गले। राजा को कहिले कि एबे मु तुमको भल करि पारिबि नाही। जदि किए तुमको भल करिब से होचंती भगवान। आउ तुमर आयु मध्य समाप्त हो सारी। तुमर मृत्युवरण तो निश्चित भाव में घटिब। राजा एक कथा सुनी बहुत क्रंदन करने को लगिले। आउ कहले कि हे बापा मते बंचाई दियो। मु कौन करिछि कि भूल करिछि जे मोर मृत्युवरण हेब। मु एमिति किछि भूल करि नाही मो जीवन रे काहेकि मोर मृत्युवरण हेब। क्रंदन करिबारु वैदिक ताको सब कथा खोलिकी कहले कि ठीक अछि राजन मु तुमको जहाँ भी किछि कथा पचारिबी तुमे मते निश्चित भाव में जनइब। ता द्वारा भगवानकर इच्छा जे तुमे बंची पारिब कि नाही। एमिति कही वैदिक राजा को पचारिले एही 2-3 मास भितरे तुमे कहा साथी देखा करुच किए तुम पाखक आसुची। ए कथा सुनी राजा सही वैदिक को लुचाई पारिले नहीं। आउ कहिले कि अन्य एक राज्यर गोटे राणीटे मो साथी देखा करुची। आउ मु मध्य ताको विवाह करिबी बोली कथा देई सारिची। आमे दुहे विवाह करिबु किंतु मोर ए अवस्था कथा सुनी राणी तो बहुत क्रंदन करिब। वैदिक कहिले प्रकृत रे से राणी तुम साथी केतेबेले देखा करुची आ केतेबेले देखा करू नाही। जदि 3 मास हो गलानी से राणी कौन तुम बापा माँ साथी मिशिची। राजा वैदिक कथा शुणी कहले कि ना मो बापा माँ साथी केबे भी से राणी मिसी नाही। आउ से राणी सदा सर्वदा मो साथी केवल रात्र रे ही देखा करुची। एक कथा सुनी वैदिक जानी पारिले कि प्रकृत रे तांका पाखक जियाउची सी शक्ति आउ एमितिका शक्ति जे कि अन्य लोक अन्य काहार मध्य मनुष्यर रक्त को शोषी पारुची। एक कथा जानी सांगे सांगे सेही राजन को वैदिक कहले कि तुम बंचिबार गोटे मात्र रास्ता रही। राजन एक कथा जानी आश्चर्य हो गले आ बहुत खुशी मध्य हो गले। आनंद रे वैदिक को पचारिले हे महाराज मु बंचिबार गोटे मात्र रास्ता थाउ ना कहीं मु निश्चित भाव में ताहाको आपणाइबी आ बंचिबाकु चेष्टा मध्य करिबी। दयाकरी मते कुहंतु। राजनर कथा शुणी वैदिक कहले कि ठीक अछि गोटे कागज आनी सेठारे भागवतर एक श्लोक लिखिदेले। आउ राजन को कहले हे राजन एही कागज को आपण निज वस्त्र रे परिधान करिथिबा वस्त्र रे लुचाई रखंतु। काहाकु मध्य एही कागज कथा कहंतु नाही कि भूल रे सुधा एही कागज को निज ठारू अलगा रखंतु नाही। ठीक से परिका राजन सेही कागज को
निज पाखरे रखिले ଆଉ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ରାଜନ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ଯେପରିକା ରାତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରାତଃ ସମୟ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ରାଣୀ ଜାଣିଲା କି ରାଜନ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରରେ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବା 3ଟା ବାଜିଲା ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜନ ପାଖକୁ ରାଣୀ ଆସିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେହି ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ରାଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ରାଜକୁମାରୀ, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ରାଜକୁମାର ରାତ୍ରରେ ହିଁ ଭେଟ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏହିଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ? ରାଜକୁମାରୀ ବା ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଚାର କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଜନ ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ କି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପିତାମାତା ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଣୀ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ତୁମେ ମୋତେ ବଚନ ଦେଇଛ କି ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ବିବାହ କରିବ। ରାଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ରାଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ କିପରି ଆସିଲ? ଯେହେତୁ ତୁମେ ରାଜମହଲରୁ ଆସିଛ ନା କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କକ୍ଷର କବାଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ରାଣୀ କହିଲେ କି, ମୁଁ ତ ଏହି ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜନ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ନୁହଁ, ବରଂ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରାଜନ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କହି କହି ରାଣୀ ରାଜନ ପାଖକୁ ଗଲାଳୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ତୁମ ବସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ରାଜନ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବି ରଖିନି। ପୁଣି ଥରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ଡରିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତବର ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ସେପରିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜନ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ଇଏ ଛଳନା କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶରୀରରେ ସବୁକିଛି ବ୍ଲଡ଼ ବା ସବୁକିଛି ରକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରା ଭୁବନ, ପୁରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ କେବଳ ଗୀତା ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ଲେଖି ରଖିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କେ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବୈଦିକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଆଉ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ଯେ କିପରି ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ସେହି ଦିନଠାରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କେବଳ ଏକଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଏମିତି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ମହଲର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟର
सबुकिछि प्रजा मध्य बहुत खुशी ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କାହାଣୀ ଯାହାକି ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଆମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିପରି ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ କି ଭାଗବତ ଗୀତା ଏକ ଏମିତିକା ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଭଗବାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୀତା ଭାଗବତକ କାହାଣୀ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କଥା ମିଥ୍ୟା ବଚନ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।